من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان وهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر فبشر الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة من أجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوها فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ nggak nyampe begitu. وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا يملكون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون
وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نهلكهم فلا صريخ لهم ولا هم إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا بهم يرجعون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تجزى نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا اليوم لا يرجعون ومن نعمره
ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم منصرون ألا يحزنك قولهم إلا يعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون Bun, udah nih. أنزل إليك وما Bun. أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من Sorry. وأولئك هم المفلحون. إلى الحمد لله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نبعث إن شاء الله بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله آمين سره اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم
والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل واجعل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله استغفرنا هدية منا وواصلة ورحمة من مواهب فضلك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى حضرة سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأحياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى أرواح من اجتمع بسببه. اجعل اللهم ثواب ذلك منا إليه واجعله نورا وهدى يسمع ويتلمذ بين يديه. اللهم اجعله حجابا له من النار. اللهم اجعله رفقا له من النار. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Lebih baik tuan rumah yang insya-Allah kita hormati dan muliakan, ajak kepada beliau dan keluarga. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau mau bahagia, mau selamat, lawan daripada bahagia sengsara. Lawan daripada bahagia, kalau mau bahagia, mestilah kita memenuhi 3 syarat. Yang pertama, iza un'ima syakara. Apabila diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita bersyukur. Begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Sejak kita lahir di atas muka bumi ini sampai nanti insyaallah kita meninggal, tidak ada satu saat pun, tidak ada satu detik pun kita lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sejak dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, bahkan dalam tidur itu sendiri kita menggunakan nikmat Allah. Itu banyaknya nikmat Allah sampai-sampai Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Sekiranya kamu menghitung-hitung nikmat Allah, pasti kamu tidak akan mampu. Nikmat yang begitu banyak yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah tidak minta banyak, Allah minta satu saja, syukur nikmat tersebut. Allah berfirman, washkuru nikmatallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah jika kalian benar-benar menghambakan diri kepada Allah. Ini syarat pertama. Siapa saja yang mau berbahagia, yang ingin bahagia hidupnya dunia dan akhirat, bersyukurlah apabila diberikan nikmat. Bagaimana cara kita bersyukur? Kata para ulama ada 3 cara kita bersyukur. Yang pertama, kita bersyukur bil qalbi, dengan hati. Bagaimana cara bersyukur dengan hati? Ayya'taqida annahu ta'ala waliwa. Kita beriktikad, berkeyakinan bahwa segala nikmat yang kita perolehi itu datangnya daripada Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Apa saja nikmat yang datang, yang ada pada kamu, itu hakikatnya datang daripada Allah.
Nabi Sulaiman alaihissalam satu saat mengumpulkan malaknya. Malak ini pembesar-pembesar istana. Lalu Nabi Sulaiman berkata, ya ayyuhal mala'u, ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Wahai pegawai-pegawai istana, pembesar-pembesar istana, siapa di antara kalian yang mampu memindahkan singgasana Bilqis dari Palestina ke Yaman? Semua terdiam. Akhirnya berdirilah jin Ifrit namanya. Jin ini yang paling kuat namanya Ifrit, paling jahat namanya Iblis. Ya. Qala Ifritun, berkatalah Ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqam. Tuanku, saya mampu memindahkan singgasana Bilqis sebelum tuanku berdiri dari tempat duduk. Subhanallah ya. Singgasana itu bukan image ya. Kalau image berpindah kita panggil apa? Tali komunikasi ya. Bukan download ya. Ini memang fisikalnya. Kalau itu transportasi, kalau image tali komunikasi. Kalau fisikal boleh pindah macam image juga mana? Teleportasi. Itu teknologi zamannya Nabi Sulaiman itu ya. Saya mampu memindahkan singgasana Bilqis dalam sebelum Tuhan berdiri. Tetapi qala allazi indahu ilmun minal kitab, tiba-tiba ada satu orang lagi yang memiliki ilmu pengetahuan yang bagus, yang hebat. Dia berkata, ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuq. Tuanku, saya mampu memindahkan singgasana Bilqis sebelum mata tuanku berkedip. Subhanallah. Lebih cepat ya, melebihi kecepatan cahaya itu. Biasanya kan kalau sesuatu yang melebihi kecepatan cahaya kan harus hancur itu ya. Ini teknologi yang sangat luar biasa sekali ya. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, ketika Nabi Sulaiman benar-benar melihat singgasana Bilqis itu ada di depannya. Qala hadza min fadli rabbi. Apa yang diucapkan oleh Nabi Agung ini adalah kurniaan dari Tuhan. Masyaallah. Nabi Sulaiman tidak berkata, oh ini mesti kehebatan pegawai-pegawai. Siapa rajanya? Sulaiman rajanya. Bukan. Tapi Nabi Sulaiman menyandarkan kelebihan tersebut, nikmat tersebut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inilah cara mensyukuri nikmat dengan hati. Segala yang datang yang kita miliki itu hakikatnya datang daripada Allah. Berbeda dengan Qarun. Qarun ketika ditanya, "Hai Qarun, di mana kau dapatkan harta yang begitu banyak?" Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun menjawab, aku diberikan semua ini karena aku orang yang berilmu, karena aku pintar, bijak, karena aku pakar ekonomi. Akibat keangkuhan Qarun, faqasabna bihi wa bidarihi al-ard, kami benamkan Qarun dan harta bendanya ke dalam perut bumi. Itu cara bersyukur yang pertama. Syukuri nikmat dengan hati. Bagaimana caranya? Yakinilah segala nikmat yang kita peroleh itu pemberinya, wali nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa min Allah. Nikmat apa saja yang kamu miliki hakikatnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehebatan kita. Kalau kita punya harta benda, ya, kita punya pangkat dan jawatan, kita punya paras rupa dan seumpamanya, itu bukan karena kita siapa-siapa. Kita ini tidak ada apa-apanya. Itu semata-mata kurnia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, kalau ingin berbahagia, pastikan ya, bila diberi nikmat, bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, aku akan tambahkan nikmat-nikmatku. Tapi ingat, jika kamu kufur, azabku amatlah pedih. Itu yang pertama. Siapa yang ingin hidup berbahagia dunia dan akhirat, dapat nikmat, syukuri. InsyaAllah masuk surga. Yang kedua, wa iza betulia sabara. Apabila dia diberi ujian, sabara, dia bersabar. Masya Allah. Kita berharap Ibu Jessica dan keluarga semuanya diberikan kesabaran yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang sabar itu diberikan pahala tidak dihitung, tidak sanggup dihitung, tidak bisa dikira. Kan kalau sedekah 1 dibalas 700 begitu ya. Ada yang balas 1000,
Kalau sabar itu tidak ada hadnya, tidak ada batasnya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam menghadapi musibah ada beberapa jenis manusia ya. Yang pertama golongan yang marah ketika mendapat musibah. Murka, marah. Ya. Biasanya kalau dulu ngoyak-ngoyak baju, mencakar-cakar muka, bahkan ada yang menggondol, membotakkan kepala, mogok makan atau berhenti makan? Enggak makan gitu ya. Makan sampai berhari-hari gitu ya. Macam-macam itu meratap-ratap, meraung-raung. Ini orang yang pertama, yang ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu dosa besar. Ya. Yang tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama. Apa saja musibah, termasuk musibah kematian, ya. Ketika ditimpa musibah, golongan ini akan marah, murka, dan seterusnya. Ini akan salah satu daripada dosa besar. Yang kedua, golongan yang kedua, ini udah selamat ini. Golongan yang bersabar. Golongan yang sabar ini maksudnya adalah orang yang mampu mengendalikan nafsunya sehingga ucapan dan perbuatannya tidak keluar daripada syariat Allah. Tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak sedih. Orang sabar sedih. Rasulullah sendiri ketika anak beliau meninggal menangis Rasul. Kalau sekelas Rasul saja menangis, apalagi kita gitu ya. Tapi mampu mengendalikan ucapan dan perbuatan kita sehingga tidak menyalahi syariat. Tidak keluar ratapan, raungan, pekikan dan seumpamanya. Tidak menyalahkan takdir, tidak mengkambing hitamkan orang lain. Sabar. Walaupun hatinya begitu berat menerima ujian tersebut. Ini sudah selamat ini golongan sabar. Yang lagi tinggi, yang lagi hebat, yang ketiga, golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga itu golongan yang redha. Ketika mendapat musibah redha. Apa bedanya redha dengan sabar? Redha ini jamaah yang dirahmati Allah sekalian, dia sudah tidak lagi merasakan beban terhadap musibah yang menimpanya. Kalau sabar masih merasa itu beratnya itu, ya. Tapi kalau redha, hatinya sudah lapang, bagaikan tidak ditimpa musibah. Orang-orang yang redha ini disebutkan di dalam Al-Quran, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan redha, lagi diredai. Wadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah, ya, orang-orang redha akan mati dalam keadaan husnul khatimah, akan mati dalam keadaan redha, diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk dalam golongan hamba-hamba Allah dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu tingkat yang ketiga. Ini luar biasa sekali. Orang yang redha. Yang terakhir, yang ketiga, golongan yang keempat, ini lagi tinggi. Golongan bersyukur namanya. Orang-orang yang bersyukur ketika mendapat musibah. Ini luar biasa sekali. Ketika mendapat musibah, dia bukan marah, tidak sabar, ya, sabar, redha, bahkan dia bersyukur. Kenapa dia bersyukur? Ini ya. Kenapa dia bersyukur ketika mendapat musibah? Karena dia mengetahui semua yang Allah tentukan kepadanya adalah untuk kebaikan dirinya. Subhanallah. Ini sedikit itu ya. Kita selalu menyebut Allahu Rabbi. Allah itu adalah Tuhanku. Rabb. Rabb itu dalam bahasa agama, dalam bahasa Al-Quran, bermakna pencipta, pemilik, dan pengatur. Yang ciptaan, pemilikan, dan pengaturannya bertujuan mentarbiyah kita. Apa maksudnya? Begini. Seorang tarbiyah itu maknanya pendidikan ya. Seorang pendidik yang baik, pasti dia inginkan anak didiknya menjadi baik. Betul? Pasti ya. Ada nggak seorang cikgu, guru, yang ingin anak muridnya menjadi jahat? Ada kalau cikgunya jahat. Kalau cikgu yang baik, pasti ingin anak muridnya menjadi baik. Betul ya? Karena dia ingin anak muridnya jadi baik, apapun yang diberikan kepada anak muridnya, baik itu berupa hadiah atau hukuman, pasti tujuannya untuk kebaikan anak muridnya. Katakanlah, anak muridnya prestasinya bagus. Ada anak muridnya prestasinya bagus. Guru pun kasih hadiah, bagi hadiah. Nih hadiah.
Apa tujuan hadiah dikasih? Supaya anak murid ini mempertahankan prestasinya, lebih rajin lagi belajar, bersungguh-sungguh, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Itu tujuan dia memberi hadiah. Tapi kalau ada anak murid yang mungkin datangnya lambat, mungkin tidak berdisiplin, tidak mengerjakan tugas, dan seterusnya, guru akan memberikan hukuman. Mungkin berdiri kaki sebelah, mungkin dijemur di depan kelas, dan seterusnya ya. Tapi yakinlah hukuman yang diberikan oleh guru tujuannya untuk kebaikan anak murid tersebut. Kalaulah anak murid itu tidak dihukum, maka ketika besar dewasa nanti dia akan menjadi orang yang tidak berdisiplin, menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kalau mendidik untuk menjadikan anak murid yang menjadi baik, Allah itu Rabb. Allah mendidik kita untuk menjadi lebih baik. Apapun yang Allah tetapkan kepada kita, baik kesenangan atau kesusahan, tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Masya Allah. Kita kadang-kadang bila diberi kesenangan hidup, kita merasakan, oh Allah itu baik dengan kita. Mudah kita rasakan, betul ya? Ketika badan kita sehat, harta kita banyak, pangkat mungkin kita tinggi, kesenangan hidup. Ya, kita diberikan kesenangan hidup. Mungkin mudah kita berkata, oh Allah sedang baik kepadaku, Allah baik denganku. Allah ingin aku menjadi lebih baik. Tapi ketika kita diberikan musibah, yaitu berupa sakit ini, ya, kemiskinan, bahkan kematian, pada waktu itu kita diuji untuk menyatakan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yakinlah, apapun yang Allah takdirkan kepada kita, semuanya untuk kebaikan kita. Masya Allah. Orang yang bersyukur ketika mendapat musibah mereka meyakini betul-betul bahwa sebalik setiap musibah ada kebaikan yang Allah akan berikan. Subhanallah. Sebalik musibah mesti ada kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita. Sebagai contoh musibah kematian. Ada sebuah hadis. Hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Allah bertanya kepada para malaikat penjaganya, Fabatun walada abdi, oleh para malaikat, kamu suka cabut nyawa anak daripada hamba. Ya Allah, kata para malaikat. Lalu Allah bertanya lagi, apa yang mereka ucapkan setelah mencabut nyawanya? Apa yang mereka ucapkan? Ya Allah, mereka berkata, Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini maksudnya yang ayat ibu orang tua yang kematian anaknya, dia diajarkan ucapkan Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dikatakan ini nggak boleh juga, orang tambah Alhamdulillah. Kalau yang ada hal yang jadi marah, maka saya berikan Alhamdulillah, ajar budaya. Apa yang diucapkan oleh orang tua yang anaknya meninggal, Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai para malaikat, bangunkan untuk dia satu istana di rumah. Nah, di surga. Istana itu namanya Baitul Hamdi, rumah pujian. Masya Allah. Kenapa? Karena orang yang sanggup mengucapkan Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bermakna dia sabar atas musibah yang ini golongan yang begitu hebat sekali ya, orang yang bersyukur ketika mendapat musibah. Kenapa dia bersyukur ketika mendapat musibah? Karena dia meyakini ada kebaikan setelah musibah. Pasti ada kebaikan. Ya. Tapi disingkatkan masih kita ya. Walaupun biasanya ya, walaupun belum banyak, tapi maksudnya belum ada, walaupun ada sedikit. Artinya Allah lebih menyayanginya. Ya. Masya Allah, Allah lebih menyayanginya. Kalau 20 tahun kan, pasti hisapnya lebih ringan. Yang sudah 40 tahun, yang 20 tahun gitu ya. Masya Allah. Pasti ada kebaikan di sebalik musibah yang Allah berikan kepada kita. Itu yang kedua, apabila ingin bahagia ketika mendapat musibah, bersabar. Kalau tidak mudah, kita perlu meneliti, ya, belajar supaya bersabar atas setiap musibah. Bagaimana orang bersabar ini? Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran yang tidak sahabat musibah. Allah berfirman yang bersabar itu adalah apabila mereka ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini saya mengambil masa sedikit
Biasanya kita mengucapkan ini Allah menakili bagaimana kita mendapat musibah. Itu pun biasanya kita khususkan musibah dan musibah kematian. Kalau musibah, ibu-ibu sedang masak. Biasa kecewa dan puncak. Dan musibah itu innalillah wa inna ilaihi raji'un. Mau ke rumah, kunci kereta hilang misalnya. Mana letaknya? Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya kematian. Tapi ada satu lagi yang menarik. Ternyata innalillah wa inna ilaihi raji'un tidak hanya dibaca ketika mendapat musibah, tetapi juga dibaca seawal kita mendapat nikmat. Ini luar biasa. Apa rahasianya nanti saya akan lihat. Contoh beginilah. Adik-adik menikah contohnya. Belum nikah lagi kan? Mau menikah? Insya. Mau menikah, sudah menikah ya, menikah. Kata Tok Hadi, sah, sah. Bila sudah sah, biasanya orang ucap alhamdulillah gitu ya. Ya kita ucapkanlah alhamdulillah. Tapi selepas itu jangan lupa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan lupa. Tapi kalau saya pakai satu mati lagi ini. Apa rahasianya begini? Saya bilang ya. Rahasianya begini. Kita tanamkan di dalam diri kita seawal kita mendapat nikmat. Bahwa nikmat ini adalah milik Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Istri ini adalah milik Allah, suami ini adalah milik Allah, anak-anak adalah milik Allah. Satu saat dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ketika dia diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya yakin kita akan mengucapkan dengan penuh perasaan ikhlas dan ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya ketika mendapat nikmatnya mendapat rasa milik. Kenapa tidak begitu orang orang marah itu dapat musibah hati kematian karena dia merasa mampu. Belajarlah dari tukang parkir. Dan coba dengar itu. Jadi saya banyak orang tukang parkir itu ada pelajaran yang luar biasa dari tukang parkir. Tukang parkir sehebat apapun, semewah apapun kendaraan yang masuk di parkirnya tidak pernah sombong. Karena dia masuk kereta mahal itu kan ada apa namanya mau tuh proton lah, proton ada kita lembu jini, lembu macam-macam. Pernah tukang parkir itu marah? Amat bangga? Pernah. Kenapa dia nggak bangga ya? Nanti ketika mobil ini, kereta di satu keluar, nggak pernah tukang parkir bersedih. Nggak pernah tuh menangis kan? Nggak pernah menangis tukang parkir. Kenapa dia ketika kereta masuk dia tidak sedih, ketika kereta pergi dia tidak sedih. Masuk tidak bangga, keluar tidak sedih. Karena tidak pernah merasa memiliki. Itu kata kuncinya. Tidak pernah merasa memiliki. Iya, ya, gitu. Tidak pernah merasa memiliki. Jadi gini ya, kalau kita ingin tenang ketika menghadapi musibah, jangan pernah merasa memiliki. Segala yang ada ini inna lillah. Sesungguhnya kita adalah milik Allah. Tidak pernah tukar nama. Ya, dunia dan seisinya adalah milik Allah. Kita adalah orang yang diamanahkan. Jadi tidak perlu menyombongkan diri ketika diamanahkan. Jaga amanah, dan ketika Tuhan yang memiliki amanah menginginkan kembali, maka kita pulangkan dengan redha. Ini yang kedua ya. Siapa yang ingin hidup berbahagia ketika ditimpa musibah, bersabarlah. Yang terakhir, yang ketiga, kalau ingin berbahagia, wa iza aznaba istaghfara. Kalau berdosa segeralah beristighfar, segeralah bertaubat. Wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang apabila melakukan maksiat, mereka segera mengingat Allah dan memohon ampun atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Sebab dosalah penghalang kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Jadi kalau kita terlanjur melakukan dosa, jangan tangguh-tangguh. Kenapa jangan ditangguh? Sebab kita tidak tahu. Barangkali kita tidak tahu kapan kita mati. Entah esok, entah lusa kita akan mati. Ya,
Tua bukan syarat kepada kematian. Ramai orang muda meninggal. Adik kita 22 tahun meninggal. Ya, sakit bukan syarat kepada mati. Ada orang sehat walafiat mati lebih dulu daripada orang sakit. Miskin bukan syarat kepada kematian. Orang kaya pun mati. Kadang-kadang matinya lebih dulu daripada orang miskin. Mati boleh datang kapan saja. Oleh karena itu, segeralah bertaubat. Jangan tangguh-tangguhkan taubat. Kita takut mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Oke, jadi kalau ingin hidup berbahagia, ada 3 kata para ulama. Yang pertama, kalau diberi nikmat, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau diberi ujian, diberi musibah, ya, bersabarlah. Saya untuk mengingatkan diri pribadi dan khasnya untuk Ibu Jessica dan keluarga, musibah itu ada 2 ya. Ada musibah dunia, namanya ada musibah agama. Musibah dunia itu sakit, kemiskinan, kematian, itu musibah dunia. Musibah dunia bisa menjadi tanda kasih sayang Allah kalau kita bersabar. Ini berdasarkan sabda Nabi, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqih, may yuridillahu bihi khairan yusib bihi." Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah akan memberikan musibah kepadanya. Masya Allah. Musibah dunia adalah salah satu tanda ya kasih sayang Allah. Ditimpa kelaparan, ditimpa keperitan, ditimpa kesakitan, kematian dan seterusnya, itu merupakan salah satu tanda kasih sayang Allah. Kalau Allah ingin kebaikan kepada seseorang, Allah pasti akan memberikan musibah kepadanya. Dengan musibah tersebut, orang akan merintih mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Tapi ingat, berbeda dengan musibah agama. Kalau musibah agama itu tanda murka Allah. Apa itu musibah agama? Tak sembahyang itu musibah agama. Tak sembahyang itu musibah agama. Syirik, musibah agama. Derhaka kepada ibu bapa, musibah agama. Jadi setiap musibah agama berlaku, itu tanda murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau musibah dunia, itu bukan tanda murka Allah. Bahkan tanda kasih sayang Allah. Tapi syaratnya sabar terhadap musibah tersebut. Ya. Jadi kalau diberi nikmat bersyukur, kalau diberi ujian bersabar, dan kalau berdosa segeralah bertaubat kepada Allah. Jangan tangguh-tangguhkan. Semoga almarhum diampunkan oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kuburnya taman-taman surga oleh Allah, bukan lubang-lubang neraka. Dan marilah kita ambil pengajaran dan iktibar daripada kematian. Semoga ahli keluarga mendapatkan kebaikan di sebalik musibah ini. Amin. Allahumma amin. Sampai sekian. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Azza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas pembacaan tafsir dan hidupnya. Semoga Allah mengabulkan segala doa kami semua. Dan juga dari Sohibul Bait Dato, mungkin ada kesan-kesannya akan diberikan pada majelis pembacaan tahlil hari ini. Dengan ini. Assalamualaikum Dari Ustaz. ونستعين ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. Yang saya muliakan Ustaz sekalian, pertamanya saya ingin merakamkan terima kasih Ustaz seluruh dan kawan teman yang bersama-sama yang datang di majlis tahlil malam ini untuk mendoakan pada almarhum Nanda Ayah Siti. Dan telah pun mengikuti satu peringatan yang sangat berguna untuk kita semua, untuk saya dan keluarga saya, dan saya juga ingat sesuatu dengan Allah yang
salah di dalam surah Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah itu menciptakan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu masuk kita yang lebih baik amalan, yang baik maksudnya yang sabar, yang lebih tabah, yang lebih kukuh, yang lebih mantap. Wahwal aziz, wahwal Allah. Allah itu maha perkasa. Jadi saya berharap saya keluarga dan bersabar dan tabah menerima ujian Allah. InsyaAllah ya, kita ngomong gampang ya, tapi untuk mendepani itu satu cabaran yang sangat hebat. Tidak mudah. Ngomongnya apa-apa itu berat. Sama lah ngomong mau jadi kaya gampang, tapi mau jadi kaya harus susah. Contoh dan saya juga berharap doa dari teman ibu Ustaz sama ini supaya bersabar. Dan semoga Allah memberi keampunan kepada kami dan meletakkannya di kalangan hamba-hamba yang saleh, diluaskan makamnya, masuknya di masjid, mendapat cahaya dari surga di kuburan. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, masuk di kalangan di taman-taman surga, dapat cahaya. Wala taj'al qabrahu qutratan min faharin niran, bukan daripada kepritan neraka. Terima kasih yang tidak meninggal para ibu-ibu yang memberi sepenuh support, sokongan. Kalau ada ibu mungkin ya seperti yang jabar. Ya, alhamdulillah, semoga Allah membalas kebaikan yang diberikan. Sekali lagi saya maaf kiranya ada menimbulkan kesan, maaf dan dihalalkan segala dan tenaga yang dibangun Allah dapat ganjaran amal. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan ini kita tutup ya. Tadi sudah Ustadz sudah membacakan doa penutup majelis dan juga sudah ada ucapan daripada Sohibul Bait Datuk Ahmad Daud. Ya, jadi kita tutup pembacaan takbir majelis pada malam ini. Terima kasih untuk semua yang hadir pada malam ini, baik di online maupun offline. Semoga kita semua, perpisahan kita semua diberkati Allah, dan juga doa-doa kita diterima Allah, dan semoga semua mendapatkan pahala daripada Amin ya rabbal alamin. Oh iya. Coba online Sabtu hari yang disampaikan. Maaf, ada dalam online. Mohon maaf, ada yang bernama Pak Romli. Ada yang mau disampaikan dari Bapak Romli, guru daripada almarhum Arya. Mona tolong Oke. dicek ada namanya Ya, Bapak lagi Romli. saya lagi cek nih, Mbak. Saya lagi cek. Untuk nama Bapak Romli ini nggak ketemu, Mbak. Udah keluar ya?
Heeh. Android. Ini nanti Aturan. layarnya blur nih Mbak. Mungkin backgroundnya kepencet blur Mbak. Oh, udah nggak ada. Tadi ada. Udah nggak ada ya? Tadi sih ada ya. Udah. Berarti kita tutup aja ya, Mon. Iya baik. Baik Mbak. Ya, tadi sudah dibacakan doa penutupan. Alhamdulillah. Ya. Jadi alhamdulillah pada ibu-ibu yang online, bapak-bapak yang online, kita sudah selesai untuk majelis tahlil untuk Ananda Arya. Jazakumullah khairan kasiran kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Mona. Mbak Jessica ikut Ya. berdoa sukawah. Iya Mbak. Mohon maaf, ini ada dari siapa? Ibu siapa? Oh, ada yang mau menyampaikan? Oh, Iya, iya. Silakan, Ibu. silakan. Dipersilahkan. Basil, ini backgroundnya blur Mbak. Iya, nggak tahu. Persilahkan Ibu yang mau menyampaikan. Memang nggak bisa, ini memang blur, nggak bisa di. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Ya. Dipersilahkan Ibu. Untuk Mbak Jessica, Bu Jessica dan keluarga ikut berbelasungkawa dari saya dan keluarga. Semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin. Terima kasih. Ada lagi dari ibu-ibu semua yang di dalam online atau bapak-bapak yang mau menyampaikan untuk Saya Bu, Iya, silakan Ibu, silakan. ya saya Miss Lia dari SD Anissa. Ya, dulu almarhum Arya murid saya waktu di TK-nya. Anaknya memang gemuk ya, putih. Nyangka sekali turut berduka cita untuk kakak Arya. Salam untuk kakak Candini sama adek Altaf juga. Bunda Jessica, insya Allah Ananda Arya, murid saya. Semoga husnul khotimah. Amin. Lapangkan kuburnya, dimaafkan segala dosanya, diampuni. Bunda Jessica beserta keluarga besar diberikan kesabaran, insya Allah. Salam untuk keluarga Bunda Jessica dari Miss Lia dan teman-teman guru se-Anissa, turut belasungkawa. Jazakillah khair Miss Lia. Ada lagi yang mau menyampaikan salam takziah pada Ibu Jessica dan keluarga, dipersilahkan. Kalau sudah tidak ada, kita tutup ya untuk Zoom meetingnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Jazakumullah khairan katsiran.